myself, what a bummer, because I'm going to have to give money. I'm not even going to go through the procedures. I'm going to just give this guy some money. I had no wallet then. I had a money clip. So I waved him up, and he came. So I'm here. He got to about 5-6 feet away from me. Whoa! Whoa, 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 whoa. Smell? No, a smell? You think you've smelled something? I'll match that smell with anything you've ever smelled in your life. A mixture of feces, urine, sweat, street, and alcohol. Stir gently and let it cook for a while. And that's what I smell. Nasty. I looked away to inhale and I started questioning, what's your name, David? 목사님이 앉아 계시는데 어떤 분이 찾아왔죠. Okay, I'm a minister. Let me go 냄새 through the 나고 procedures here. 무척 지저분하신 분이. Man, this guy smells bad. 앞에 이빨도 빠져 있고 One or two teeth, at least one right in the front. Let me give him 그런 사람 만나면 어떻게 해줘야 될까요? something. 뭔가 돈을 좀 줘야 되나? But you know what can you do? Took out the money. I remember handing it. 우리나라 돈으로 한 10,000원 정도를 주려고 건넸더니 돈을 받지 않았어요. I want this Jesus you were talking about. 당신의 돈이 아니라 당신의 예수님을 원합니다. And at that moment I forgot all about David. Because I knew who was really in need of prayer. It was Jim Silva. 목사님 매우 창피했겠죠. 돈 줘서 그냥 보내려고 했는데 Like I'm going to ask you to do in a moment. And I just said, God, 하나님 저를 용서해 주세요. what have I become? What kind of cheap two-bit preacher have I become? 입으로만 You sent 예수의 someone 사랑을 말하는 who's 사람. searching for you. And I want to give him a few dollars and get rid of him. Please help me. And God that moment baptized me. 예수님 만나려고 온 사람을 돈 줘서 쫓아보내려고 했던 He saw how pitiful I was. And David knew it. 누가 더 불쌍한 사람인가? Close to me. And I started to cry. And he started to cry. 서로 울기 And then he 시작하고 fell against me and he put his head over here. And I put my arms around him. And he put his arms around me. And for a while we just rocked back and forth. 서로 계속 같이 울고 있는 A guy from the street in need of God. I'm not sure who was needy or might have been me. You know what God spoke to me that moment? And this is not trendy at all. Those of you who want to go to like church growth institutes, this is not what this church is about. God spoke to me and said, you see that smell? If you don't love that smell, I can never use you. 네가 이 냄새를 사랑하지 않으면 나는 너를 다시 사용하지 않을 것이다. 온 세상이 내게는 이런 냄새를 가진 사람들이 있는. I sent my son to die for that smell. Suddenly that smell became like the most beautiful lady's perfume you ever. 갑자기 그 냄새가 향기로 바뀌었어요. Just overwhelmed me. He was weeping, I was weeping. I led him to Christ. We prayed, we detoxed him for 4 or 5 days. Hired him on church. 냄새나고 지저분한 그분을 Housekeeping. 같이 함께 살게 되었죠. Thanksgiving and Christmas at my house that year. My buddy got his teeth fixed, handsome guy. For that Christmas, all he had, he gave me a handkerchief. He wrapped it up in wrapping paper, gave me a white handkerchief. I kept it for years. It meant more to me than anything anyone could give me. You could have bought me a car. I would have said, keep your car. Give me that handkerchief. And what broke him and what broke me is God's love. Brothers and sisters, let's walk in love this year. Let's think about other people. Let's love other people.
어떤 말이 좀 기억이 나나요? 어려우니까 질문 안 하고 제가 대답하겠습니다. 그래서 사랑을 말하는 것이 아니라 사랑을 행하는, 사랑을 행동으로. 우리도 많이 그러죠. 갑자기 우리의 눈살을 찌푸리게 하고 우리가 코를 힘들게 하는 그런 사람들을 만나거나 그런 곳에 갔었을 때 쉽지 않아요. 쉽지 않은데 그때 나를 그곳에 보내신 분이 누굴까? 다시 한번 기도가 필요한 순간인 것 같습니다. 그리고 지혜가 필요하고요. 다시 또 이야기하겠지만 그 순간에 또 내가 너무 인간적인 마음으로 접근하다 보면 또 위험해질 수도 있잖아요. 그렇죠? 그래서 기도가 필요하고 하나님께 그렇죠? 묻는 순간들이 필요한 것 같습니다. 자, 그러면 자, 첫 번째 주제로 한번 가보도록 하겠습니다. 첫 번째 주제로 들어가기 전에 나는 자비한 사람이 맞는가? 나는 사랑이 많은 사람이 맞는가? 라는 질문을 스스로에게 한번 던져보시기 바랍니다. 자, 첫 번째 자비. 자비란 단어가 우리가 자주 쓰는 말은 아니네요. 자비란 말이 좀 쉽지 않은 말인 것 같아요. 자비란 말이 어떤 뜻일까? 혹시 대충 어떤 말이 떠오른가요? 자비, 불쌍히 여기다. 또 자비. 혹시 내가 지금까지 살아오면서 자비란 단어를 써본 적이 있다? 자기네. 우리 재한이는 자기란 말을 써봤는데 자비란 말을 안 써봤답니다. 그래서 맞아요. 그래서 자비란 말 우리가 주보에 혹시 나와 있나요? 어떤 마음이다? 그렇죠. 사랑이란 단어에서 와서 인자하다 할 때 자비, 사랑하다 할 때 자자를 쓰는데 비자는 마음 아프다는 단어를 씁니다. 마음 아파할 비라고 해서 우리가 어떤 사람을 봤을 때 사랑하는 마음과 그냥 사랑하는 마음만 드는 게 끝이 아니라 그 사람을 뭔가 가엾게 여기고 마음 아파하는 것. 아까 그 목사님이 아주 힘든 사람을 보고 울음을 터뜨렸던 것. 자비란 마음은 그렇게 상대방을 마음 아파하는 마음이 같이 있네요. 했을 때 하나님의 마음, 예수님의 마음으로 그 사람을 바라봐 주는 것만은 자비는 아니라고 합니다. 조금만 더 들어가 보면 그럼 자비를 이해하기 위해서 무자비란 단어, 자비가 없는 사람, 혹시 성경에 나온 사람 중에서 자비가 없는 사람이 누구일까? 라고 한번 생각해 봤습니다. 성경에 나온 사람 중에서 자비가 없는 사람, 사랑하고 마음 아파하는 게 없는 사람, 혹시 저 사람 누굴까요? 그러니까요. 어떤 아빠가 있고 저 뒤에 누군가가 옷을 지금 좋게 입고 있고 바로 한 번쯤은 들어봤을 탕자의 형이라고 생각하고 있었던 것 같아요. 탕자가 지금 오랜 기간 그렇죠? 물론 나쁜 생각, 나쁜 뜻으로, 나쁜 행동으로 밖에 나가서 고생하다가 정말 망해서 아예 거지가 돼서 돌아왔어요. 그렇죠? 돌아오지 않을 수도 있었는데, 그렇죠? 정말 아버지 집에서 정말 종이라도 되려고 하인이라도 되려고 이렇게 돌아왔었을 때 아버지는 그 아들을 용서하고 막 좋은 옷을 입혀주는데 탕자의 형은 지금 표정이 어떤 것 같아요? 탕자의 형은 표정이 별로 안 좋아요. 삐졌어요. 왜 삐졌을까를 한번 말로 한번 생각해 보면 같이 읽어보겠습니다. 자, 누가복음 15장입니다. 시작. 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니. 지금 아빠에게 그리고 동생에게 삐져 있고 기분이 안 좋아 있습니다. 그의 말에서 핵심을 찾아보자면 지금 어떤 말이 계속 반복되고 있냐면 나, 내 이런 말들이 자기 중심으로 나한테는 왜 이래? 그렇죠? 아버지가 저렇게 허랑방탕하고 저런 나쁜 동생한테는 저렇게 사랑을 베풀면서 나에게는 왜 그러지? 나 모든 것을 나 중심으로 생각하는 사람이 자비가 없는 사람일 수 있답니다. 사람들을 대할 때 나에게 도움이 되면 이 사람 괜찮아, 내가 좀 친해져야겠어. 나중에 나에게 다시 도움을 되돌려주거나 나에게 도움 될 것 같으면 그래 나랑 친해지자. 나랑 도움이 안 될 것 같으면 얼굴 찌푸리고 쟤 뭐야? 그쵸? 그런 거. 혹시 우리도 그렇게
그런 마음 좀 있진 않나? 우리 마중교회 같이 예배 드리고 막 이렇게 같이 어울릴 것 같은 사람들이 오면 우리가 좀 그저 막 환영하고 막 그렇게 저 마음을 열어주는데, 혹시라도 막 아까 냄새 나고 그런 분이 왔었을 때 우리가 얼굴을 찌푸리지는 않는지, 그렇죠? 우리가 이렇게, 또는 내 가족이나 누군가에도 나에게 도움이 되면 내가 반갑고 막 즐겁고 잘해주는데, 나에게 도움이 안 되는 것 같으면 저리 가라고, 나에게 왜 그러냐고, 무슨 도움이 돼야지 막 이렇게 나에게, 그렇죠? 도움이 되는 사람만 내가 좋아한다면 그거는 성경에 나오는 하나님 말씀하시는 자비가 아닐 것입니다. 내 중심이 아니라 누구 중심? 그렇죠. 하나님 중심 또는 상대방 중심. 좀 더 그러면 자비를 베푸는 자는 누구일까? 무자비한 자, 자비 없는 자는 아까 탕자의 형이었다면 자비를 베푸는 자는 누구가 될 수 있을까요? 라고 했었을 때 자, 우리 성경에서 우리 저번에 한번 한 적이 있었습니다. 저렇게 강도 당하고 쓰러져 있는 사람, 저 사람에게 와서 자비를 베푼 사람이 누구다? 누구? 사마리아 사람. 그 전에 예수님 잘 믿던 제사장이나 레위인도 다 지나갔지만 마음속으로는 하나님 저 불쌍한 사람을 도와주세요라고 기도했을 수도 있으나 직접 행동으로 옮기지 않은 사람, 그렇죠? 오다가 반사가 저 사람이 지금 어떻게 할까 이 다음에, 그렇죠? 지금 누군가가 저렇게 강도당해서 쓰러져 있다면 혹시 주변에 강도가 있는 건 아니야? 라든지 나 중심으로 생각한다면 나 지금 빨리 가야 돼. 나 지금 이곳에 있다가 나도 괜히 저렇게 봉변당하면 어떡해? 나 어떡하지? 나만 생각한다면 저기서 도와줄 수 없을 수도 있겠죠. 근데 나를 생각한 게 아니라 누구를 먼저? 저 힘든 사람, 저 아픈 사람, 저 지금 저렇게 불쌍한 사람을 먼저 생각했을 때 저 사람 지금 도움이 필요한 것 같아. 도와주지 않으면 저 죽을 수도 있고 저 힘들 수도 있어 라고 생각했을 때 그 사람을 먼저 생각한 것이 바로 자비를 베푼 자가 되겠죠. 네. 자비란 단어 했을 때 성경 말씀 봐보면 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라. 네. 자비의 가장 대표적인 사람이 바로 선한 사마리아 사람이랍니다. 너도 이와 같이 하라. 행동으로 하는 사람이 바로 자비를 베푼 사람이 되겠죠. 아까 그 목사님이 돈만 줘서 보내는 게 아니라 그 사람이 정말 필요한 것을 해줄 수 있는 사람이 바로 자비로운 사람이 되겠죠. 자, 이렇게 했더니 우리 주변에 강도당한 사람이 누가 있나? 우리가 어떻게 너도 가서 이와 같이 하라니 앞으로 돌아다니면서 강도당하거나 쓰러져 있는 사람만 보면 막 다가가지고 제가 도와드릴게요 뭐 이렇게 해야 되나요? 우리 주변에 쓰러져 있는 사람 별로 없고, 그렇죠? 이렇게 할 텐데 어떻게 할 수 있을까요? 너무 크게 생각하지 말고, 그렇죠? 우리 주변에 강도당한 사람이 누구일까 했을 때 저번에 한번 마음의 강도에 대해서 이야기했던 것 같아요. 우리가 강도당했다는 게 직접 이렇게 강도당해서 죽을 사람도 있겠지만 마음이 강도당했다. 마음의 강도당했다는 걸 저번에 우리가 혹시 기억하는 사람? 마음의 강도, 우리의 마음을 훔쳐가는 사람. 우리의 마음을 훔쳐가는 거 뭐가 있을까? 우리의 기쁨과 우리의 평안을 훔쳐가고 나쁜 마음, 욕심, 근심, 걱정, 막, 그렇죠? 보면 우리 주변에 얼굴이 어두운 사람들이 있어요. 분명히 가만히 있는데 얼굴이 어두운 게 아니라 분명히 뭔 일이 있었겠죠. 그럴 때 그 어두운 사람을 향해서 쟤 왜 저런데? 그러고 그냥 지나가는 것이 아니라 한 번쯤 더 다가가서, 그렇죠? 자, 우아한 장면일까요? 그렇죠. 우산이 없어가지고, 그렇죠? 지금 막 얼굴을 어둡게 누구한테 전화하지 또 누가 어떻게 할까 하고 막 저 우울해 있는데 그 옆을 나는 우산 있는데 그러고 잘 가 그러고 이렇게 지나가는 게 아니라, 너 우산 없네 그렇게 놀리고 지나가는 게 아니라 우산 같이 쓸래? 라고 이렇게 다가가서 그 사람의 필요를 채워줄 수 있는 사람, 그렇죠? 또 지금 누군가가 막 바쁘게 뭔가를 찾고 있는데 왜 그래? 그러고 지나가는 게 아니라 같이 옆에서 뭘 찾는 거야? 라고 같이 도와주거나, 그렇죠? 지금 뭐 아빠가 또는 뭐 남편이 또는 누군가가 막 바쁘게 뭐 하고 있는데
그래 그러고 나는 내가 할 일을 하고 있는 게 아니라, 그렇죠? 내가 재밌는 책을 보면서 웃고만 있고 왜 그래? 그러면서 내가 그냥 내 책을 읽고 있는 것이 아니라 같이 찾아주고 같이 도와주는 거. 그렇죠? 출근하는 남편의 양말을 챙겨주는 거. 그렇죠? 길가에 떨어져 있는 지갑을 보면 감사합니다라고 하는 게 아니라 누군가는 그 지갑을 잃고 슬퍼하고 있을 수 있으니까, 그렇죠? 아니면 누군가가 주워주겠지 하는 게 아니라 그걸 경찰서나 누구에게 이렇게 찾아주거나, 그렇죠? 아니면 이 모습은 어떤 모습일까요? 커피 마시고 있어요. 맞아요. 커피 마시고 있는데 한 사람의 얼굴이 어때요? 뭔가 얼굴이 어두워요. 얼굴이 어두운 마음을 도둑맞은 사람에게 가서 어떻게 해요? 밥을 같이 먹어주고 차도, 너 우울하니까 내가 이야기 나눌 테니까 네가 커피 사라가 아니라, 그렇죠? 같이 가서 이야기 나눠줄 수 있는 사람. 갑자기 네 했더니 누군가가 우울증에 빠져 있는 친구가 있으면, 그렇죠? 지금 육아 우울에 빠져 있든 어떤 우울에 빠져 있든 그렇게 있다면 같이 가서 밥도 사주고 커피도 사줄 수 있는, 내가 밥 샀으니까 네가 커피 사라가 아니라 쏠 때 쏜다고, 그렇죠? 그 작은 선행이 그 사람의 마음을, 그렇죠, 조금이라도 달래줄 수 있다면 이게 내가 누구에게 하는 것이다? 하나님께 하는 것이다 라는 마음으로. 성경에 봐보면 지극히 작은 자에게 하는 것이 곧 내게 한 것이라고 하거든. 지금 마음에 여유가 없어서 갚을 마음이 없는 사람들에게 내가 사랑을 베풀어 주는 거, 내가 샀으니까 지가 언제 사야지 라고 계산하는 것이 아니라 내가 그렇게 흘려보낼 수 있는 것, 그것이 바로 뭐다? 자비다. 그런데 한 가지, 우리 어린 친구들이 하는 친절이 무엇일 것인가 라고 했을 때, 아까 어떤 어른이 막 쓰러져 있거나 그러면, 그렇죠, 여러분이 와서 막 직접 막 이렇게 세워줘가지고 아까 선한 사마리아인처럼 막 어디 데리고 가서 돈 대주고 이렇게 할 수는 없잖아요. 누군가가 쓰러져 있으면 여러분이 할 수 있는 건 무엇이 있을까요? 맞아요. 제일 먼저 여러분이 할 수 있는 건, 여러분이 할 수 없는 걸 하라는 게 아니라, 여러분이 지나가는 어른을 부르거나 선생님이나 누군가를 부르거나 119에게 신고하거나. 나는 바쁜데 무서워 그러면서 나는 그냥 모른 척하고 지나가는 게 아니라 우리가 할 수 있는 최소한의 것들을 하는 것을 자비라고 할 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 그래서 왜냐하면 여러분 직접 도와주다 보면 또 여러분도 위험에 빠질 수도 있으니까, 그럴 때 아까 그 목사님도 기도하고, 그렇죠? 하나님이 주신 지혜를 가지고 이 순간에 내가 하나님께 먼저 여쭤보고, 하나님 제가 어떻게 해야 될까요? 이 순간에 어떻게 할까요? 그렇게 최소한 모른 척하지 않는 것. 가장 중요한 건 나만 생각하지 않는 것. 그렇죠? 그 순간에 무서워, 냄새나, 전 냄새 못 맡아요. 그렇게 하고 내가 그냥 모른 척하고 지나가는 게 아니라 최소한 예수님은 어떤 걸 기뻐하실까 물어보면서 예수님의 지혜로 우리가 그 사람의 필요를 같이 고민해 줄 수 있는 것, 그것이 자비라고 생각합니다. 아멘. 네, 자비라는 것은 예수의 마음으로 필요한 손길을 채워주는 것, 예수의 마음으로. 그러면 혹시 이번 한 주에 우리 가족 중에 누군가가 나에게 도움이 안 되고 나를 힘들게 할지라도 내가 예수의 마음으로, 그렇죠? 저 사람이 무슨 일이 있어서 저렇게 어둡구나, 그렇죠? 그 마음을 같이 나눠줄 수 있는 우리가 되길 원합니다. 아멘. 아멘. 아멘 하신 분은 꼭 그렇게 하셔야 됩니다. 네, 그럴 때 나음이가 아멘을 안 했네요. 자, 할 줄 믿습니다. 네, 속으로 아멘 하셨습니다. 자, 두 번째, 양선. 네, 양선은 더 어려운 것 같아요, 자비보다. 그렇지만 이 양선을 알게 된 순간 너무나 마음이 기뻤습니다. 양선이 이런 깊은 뜻이 있구나. 그래서 오늘 하가다 말씀도 양선과 같이 우리가 꼭 이번 한 주에 하나님의 양선을 이루어갈 수 있기를 바랍니다. 아멘. 양선이라고 하니까 이 말은 정말 더 안 썼을 것 같아요. 혹시 양선이라는 말을 써보신 분 있으신가요? 양선. 그러니까요. 네. 캐릭터 이름. 맞아요. 저도 양선이라고 쳤더니 사람들만 잔뜩 나오더라고요. 양선일, 양선 뭐 이렇게 하고 사람만 잔뜩 나오고, 양선은 쉽지 않지만 그래서 영어로 네, 했더니 좋습니다. 영어로 양선을
굿니스라고 한답니다. 굿니스. 굿니스 했더니 니스는 그냥 굿을 명사로 만들어준 말이니까 한마디로 굿. 그때 훨씬 더 저 많이 쓰는 말이죠. 양선하면 굿. 굿. 근데 이 굿은 어디에서 왔을까요? 이 굿은 했더니 맞습니다. 굿을 저 밑에 히브리어로 토브라는 단어를 썼습니다. 토브 했더니 토브란 말 이것도 쉽지 않긴 하지만 성경에 창세기에 보면 토브란 말이 정말 많이 나와요. 특히 창세기 1장에 보면 토브라고 해서 자 토브는 다른 뜻으로 선함, 착함, 좋음, 어짐. 네, 했더니 좋습니다. 자 선이라고 할 때 또는 양선이라고 할 때 좀 더 풀어서 쓰면 양선은 한자로는 어질양의 착할 선, 어질고 착한 마음. 근데 히브리어로 봐보면 아가도시네라고 해서 여기서 착하단 말은 좀 발음이란 단어도 같이 포함, 올바름이란 말도 포함하고 있어요. 말이 쉽지 않네요. 그래서 이렇게 한번 해보겠습니다. 시편 136편 1절 말씀. 네. 같이 읽어볼까요? 시작. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 우리 이거 저번에 암송도 했었죠. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그 인자하심이 영원함이로다. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며. 여호와 하나님은 선하시며. 그래서 어디 이스라엘에 가보면 또 아프리카에 가보면 서로 인사를 할 때 이렇게 인사한답니다. 하나님 믿는 크리스찬들은 자 제가 한번 던져보겠습니다. God is good. 이렇게 하나님은 영원히 선하시다 할 때 God is good 그러면 all the time. 제가 all the time 하면 God is good. 이렇게 서로 주고받으면서 내가 하나님의 선하심을 맛보았으면 이렇게 서로 인사할 수 있답니다. 다시 한번 해볼까요? 자 우리 친구들 같이 인사 한번 해보겠습니다. God is good. 네, all the time. 이렇게 아직 익숙지 않네요. 그래서 God is good all the time. 하나님 선하십니다. 언제나. all the time God is good. 이렇게 네. 저희가 그렇게 할 수 있었으면 좋겠습니다. 이건 경험해 본 사람이 아는데요. 하나님이 선하시다고 했더니 신명기 34장에 봐보면 하나님은 반석이시니 흔들림이 없는 반석이시니 그가 하신 일은 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시다. 공의로우시고 바르시도다. 선함이란 건 이런 것을 해야 되는데 우리 사람이 선할 수 있나요? 우리가 이런 것들을 할 수 있나요? 그래서 성경에 봐보면 어떤 사람이 예수님 앞에 선한 선생님이요 라고 할 때 예수님께서 뭐라고 하시냐면 선한 분은 한 분이시니 오직 하나님이시다. 그래서 선이란 말은 하나님이란 표현을 쓸 때 하나님을 나타낼 때 하시는 말이 선이란 단어예요. 선. 근데 그 하나님께서 나만 선해 라고 하신 게 아니라 선하다라고 하신 부분들이 있거든요. 어디에서 하나님이 선하다는 말을 많이 했냐면 창세기 1장에 창세기 1장 봐보면 하나님께서 선하게 바라보시는 것이 무엇일까? 히브리어는 토브. 짠. 자, 저게 어떤 장면이죠? 그렇죠. 자, 하나님이 세상을 창조하실 때 창세기 1장 4절 말씀 봐보면 하나님께서 창조하신 것, 하나님이 빛이 있으라 하시고 그 빛을 보고 이렇게 말씀하셨고, 하나님이 또 저 땅과 저 바다와 해와 달과 이 모든 것을 있으라고 말씀하시면서 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 뭐라고 말씀하실까요? 퀴즈. 우리 주일학생들 한번 퀴즈 한번 내보겠습니다. 하나님이 만드신 것을 보시고 보시기에 좋았더라. 혹시 이거를 히브리 말도 여러분 알 수 있을까요? 하나님이 보시고 한 단어로 저 영어로는 good, 히브리어로는 tov 이렇게 하셨답니다. 다시 한번 뭐라고?
보시기에 좋았더라 라고 하면서 토브란 말을 하셨어요. 이게 무슨 말이냐? 하나님은 그 뒤에도 봐보면 계속해서 창세기 1장 봐보면 톱 좋았더라 했더니 여기서 질문 한번 해볼까요? 하나님이 빛이 있으라 하고 좋았더라고 말씀하셨어요. 하나님이 사람을 창조하시고 좋았더라고 하셨어요. 여러분이 또는 태양이나 바다가 뭔가 좋은 역할을 해서 너 잘했네, 잘했어 라고 굿이라고 하셨을까요? 아니면 아무것도 안 했는데 그 자체로 굿이라고 하셨을까요? 그렇죠. 우리가 아무것도 안 했는데 그 자체로 굿이라고 하셨어요. 하나님은 이 세상을 지으시고 그 자체로 굿이라고 하셨어요. 좋더라. 우리 지한이가 뭔가 잘해야지만 하나님께서 좋아. 우리 나음이가 뭔가 잘해야지만 드럼을 잘 치거나 바이올린을 잘하거나 아니면 막 수학이나 뭔가 공부를 잘해야만 하나님께서 좋아 라고 하신 게 아니라 그 모습 그대로 굿, 톱, 좋았더라라고 하셨어요. 우리 한이가 어디에 있든지 그 모습 그 자체, 우리 시한이 그 모습 자체를 보면서 하나님께서 굿이라고 하셨답니다. 아멘. 네. 하나님이 선하게 바라보신 것 그 자체, 예나라는 그 자체. 부모가 되보면 알아요. 아이가 태어난 순간 그 자체가 굿이었어요. 커가면서 좀 욕심이 생겨서 더 잘했으면 좋겠고 뭐 더 잘했으면 좋겠고 다른 애들보다 키가 컸으면 좋겠고 뭘 잘했으면 좋겠고 그런 욕심이 생기긴 하지만 아니요, 그 욕심을 다 걷어내면 그 존재 자체가 아프고 내 말을 안 듣고 고개 숙이고 있을지라도 그 자체가 굿이라고 하셨습니다. 또 저 화면 뭐가 보이나요? 보이나요? 그쵸. 저는 눈이 안 좋아서 잘 안 보이긴 한데 맞아요. 좀 예쁘게 하려고 별처럼 뭔가를 보이게 하겠지만 세상이 창조되기 전에는 오직 깜깜한 뿐이었죠. 별도 없었어요. 자, 무슨 말이냐? 하나님께서는 창세기 1장 2절에 봐보면 세상이 무엇밖에 없었습니까? 저 흑암에 가득하고 공허만이 있었을 때에 그곳에 뭐가 있으라? 빛이 있으라. 우리 같이 이야기해볼까요? 시작. 자, 그럼 우리 딱 끊어서 빛이 있으라고만 이야기. 자, 빛이 있으라. 네, 이렇게 해서 짠. 네, 이렇게. 하나님 말씀하시는 빛이 있으라라고 했을 때 그 자체에서 빛이 생겼죠. 무슨 말씀이냐? 하나님께서 선하다고 할 때 그 전에 혼돈과 공허가 가득한 세상에서 하나님께서 이것을 바꾸길 원하셨어요. 저번 주에 우리의 마음이 혼돈과 공허에 있었을 때 하나님께서 그곳에 빛을 주셨다고 했는데 혼돈이란 게 무엇일까요? 그렇죠. 카오스, 어지러움, 아무것도 질서가 없이 복잡한 무질서. 그렇죠. 하나님은 우리 안이 우리가 아무렇게나 막 살아가는 게 아니라 우리가 질서 가운데 살아가길 원하시면서 혼돈 속에 빛을 통해서 하나씩 질서를 잡아주길 원하십니다. 네. 맞아요. 우리가 정말 자기 마음대로 그렇죠. 어둠 속에서 그냥 살아가는 것을 혼돈이라고 한다면 하나님은 그 속에 빛을 질서를 주기를 원하신다는 것이죠. 아멘. 공허는 또 무엇이냐면 공허하다, 허전하다. 그렇죠. 그래서 의미가 하나도 없이 무의미하다. 세상은 이렇게 무의미하게 막 살아가는 사람들이 있어요. 오늘 내가 뭔가 열심히 했는데 모든 것이 무의미하다. 하나님은 의미 없는 인생에 의미를 알아가게 하시는 분이셔요. 이 땅에 우리가 왜 살아가게 되는지를 알려주신 분이 바로 하나님이셔요.
우리가 무의미하게 살아갈 때 그곳에 빛을 주시고 우리가 이 땅에 온 이유를 알려주시고 우리가 살아갈 방향을 알려주시는 분이 하나님이십니다. 우리 인생의 목적을 알려주신 분이 바로 하나님이시죠. 우리가 온통 흑암 속에서 공허 속에서 어떻게 살아갈지 모를 때 그곳에 빛을 주시고 우리를 좋다고 불러주시고 아멘. 그것을 바로 뭐라고 한다고? 양선이고 선이라고 하신다. 우리 삶에 목적을 주셨을 때 그걸 보고 하나님은 선하신 분이라고 하고 선이라고 하는데, 그러면 우리는 어떻게 살아가야 할까요? 이게 양선이거든요. 하나님은 선하신데 그럼 우리는 어떻게 살아가야 양선을 이루는 삶이 될 것인가? 하나님이 하셨던 것을 우리가 같이 양선이면 선을 같이 키워가고 선을 따라가는 거니까. 자, 그래서 오늘 말씀입니다. 오늘 말씀 에베소서 2장 10절 말씀 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니. 아멘. 우리가 지으심을 받은 이유, 우리가 이 땅에 태어난 이유, 무엇을 위하여? 선한 일을 위하여. 네. 아까 하나님만 선하시다고 했는데 우리도 선한 일을 위하여 지으심을 받았대요. 우리가 하나님이 하시던 일을 이어받아서 우리도 하나님이 하시던 일을 할 수 있다는 거예요. 이 세상을 무의미하게만 살아가는 것이 아니라 하나님이 하시던 일을 이어받아서 우리가 해야 한다는 거예요. 하나님 하시던 일이 무엇인가? 무엇 자체를 귀하게 여기는 삶? 존재 자체를. 네. 그 존재 자체를. 아까 자비도 그랬던 것 같아요. 우리에게 나에게 도움이 될 때, 나에게 쓸모가 있고 나에게 뭔가 해줄 때 존재의 의미가 있는 게 아니라 내 옆에 존재하는 것 자체가 의미가 있다. 내 가족이, 내 옆에 있는 사람 손 한번 잡아주세요. 이 사람이 내 옆에 있기 때문에 의미가 있는 거예요. 이 사람이 나에게 뭔가 잘해주고 나에게 먹을 걸 주고 나에게 좋은 걸 해줬을 때만 너 나에게 도움이 되고 의미가 있구나가 아니라 그냥 내 가족이, 내 이웃이, 내 친구가, 내 동생이 맨날 말 안 듣고 좀 못 살게 굴긴 하지만 그 자체로 의미가 있고 좋대요. 그렇게 선을 만들어 갈 것이기 때문에 쉽지 않죠. 그렇지만 그렇게 토부를 찾아가는 것이 하나님이 주신 선하심을 이루어가는 것이라는 것. 또 하나 더, 아까 두 번째였죠. 혼돈과 무질서 속에 살아가는 사람들, 의미 없이 살아가는 사람들. 여러분 주변에 봤더니 아무런 의미 없이 그냥 살아가고 있는 사람들이 있다면 그 사람들에게 어떻게 의미를 찾아줄 수 있을까요? 우리의 힘으로는 너 이 땅에 왜 태어나서 어떻게 살아가는 거야 라고 이유를 말해줄 수 없지만 당신이 하나님을 만나면, 그렇죠? 그냥 바쁘게 막 살아가는 사람들에게 아니, 바쁘게 살아가는 것 전부가 아니라 반드시 너를 이 땅에 부르신 하나님의 뜻이 있고, 그렇죠? 그 하나님 만나는 것이 우리의 가장 중요한 것임을 기도해주고 알려주는 거. 그냥 말해도 못 듣잖아요. 말해주고 싶은데 뭐라고 말해도, 우리 리안이가 아빠에게, 그렇죠? 하나님에 대해서 말해주고 싶어도 아빠가 아직 들을 준비가 안 되실 때가 있어요. 그래서 항상 기도를 먼저 하고 그렇게 계속 내가 선을 행하되 포기치 아니하면 때가 되면 이루리라고 하셨으니까. 아멘. 아멘. 자, 자비와 양선 정리 한번 해보겠습니다. 자비와 양선은 어디서부터 시작하는 게 맞을까요? 그렇죠. 우리가 자비와 양선을 사마리아인이 되겠다고 거리에 쓰러져 있는 사람만 찾아다니는 것이 아니라 내 가까운 데서부터 어두워 보이는 우리 하은이에게, 그렇죠? 우리 다현쌤 우리 같이 옆에 가서 좀 앉아주세요. 네, 우리 혼자 앉지 않고, 네. 내가 다가가서 그에게 같이 따뜻함이 되어주고 같이 있어주는 거. 양선. 이번 한 주를 살아가면서 내 옆에서
뭔가 공허해 보이고 의미를 못 찾는 내 가족, 힘들어하는 내 친구에게 내가 먼저 다가가서 아니, 넌 괜찮아. 너는 좋아. 너는 매우 좋아라고 말할 수 있는 그런 존재가 되었으면 좋겠습니다. 아멘. 그래서 우리가 삶 속에 살아가면서 저렇게 하나님이 주신 자비와 양선을 이루기가 쉽지 않죠. 네. 그래서 미션을 한번 만들어 갖고 와봤습니다. 이번 주 마중교회 미션 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 는 음료 쿠폰 이걸 붓는 건가요? 아니면 성령님의 도움으로? 자, 일단 이번 주에 토요일까지 해서 저에게 또는 우리 단톡방에 문자나 카톡으로 올리시면 음료를 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 대신 조건이 뭘까요? 자, 한번 미션 같이 읽어보겠습니다. 자, 성령님의 도움으로 첫 번째, 성령님의 도움으로 이번 한 주 유혹에서 시험에서 이겨냈거나 하나님의 선한 양심으로 살아가려고 예씀 부분 이야기 선한 양심으로 나에게 이익이 되지 않아도 다른 사람이 도운 이야기를 카톡에 올리기. 네, 말이 좀 길어서 어려웠네요. 첫 번째 다시 정리해 보면 첫 번째, 이번 한 주 유혹과 시험에서 이겨냈거나 이런 일이 있었으면 저 카톡에 올려주시고요. 두 번째, 어떤 일이 있었을 때 하나님의 선한 양심으로 살아가려고 제가 이렇게 애썼어요. 하나님의 선한 양심, 주변에 나를 힘들게 하는 존재가 있었어도 그 존재 자체로 제가 기뻐하고 그 사람에게 너는 참 좋아라고 말해줬어요. 세 번째, 선한 양심으로 내게 이익이 되지 않아도 다른 사람을 도와줬어요. 이런 일들이 있었으면 어떻게 하라고? 네, 너무 크게 자랑하지 않아도 돼요. 혹시 저에게 조용히 보내고 싶은 사람은, 쑥스러우신 분은 저에게 조용히 보내도 되고요. 아니면 다 같이 같이 셈해서 보내줄게요. 문자로 보내셔도 되고요. 이렇게 해서 반드시 우리가 한 가지 이상은 꼭 달성해봤으면 좋겠어요. 쉽지 않겠지만 전혀 잘 살아가고 있는 동생에게 내가 너 도와줬어가 아니라 동생이 힘들거나 내가 누군가 나를 힘들게 하거나 그럴 때 그럴 때 내가 선을 이루었어라고 흑암과 공허함 속에서 내가 선을 이루는 삶. 아멘. 자, 우리가 하가다 말씀 선포하면 저렇게 나아가겠습니다. 하나님이 주신 선한 일을 위하여 지으심 받았으니 선한 일을 반드시 위에서 우리를 선하게 보아주셨으니 그렇게 선한 일을 위해서 힘써 보겠습니다. 자, 우리 가슴에 손 올리고 하가다 말씀 2번 선포하겠습니다. 자, 시작. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니. 아멘. 아멘.